혹시 이 활자가 아닐까? This way, please. 이쪽으로 가십시다. This room, sir. 이 방입니다. 무슨 일이요? 내가 부르기 전엔 방해하지 말라고 이러지 않았소? 예. 그런데 이분들이 Excuse me, Mr. Udom. I am Captain. 실례합니다, 유림 씨. CIC에서 왔습니다. CIC. 대위 칼 스미드입니다. Glad to see you, Captain. 반갑습니다, 대위. But I can receive. 그러나 난 guests on 손님을 월요일에만 만나기로 했는데요. Monday. Mr. Udom, we have to examine 유림 your 씨, typewriter. 우리는 당신의 타자기를 검열해봐야겠습니다. I can't let you in without a. 영국 대사관의 승인 없이는 당신들을 내 방에 들여놓을 수 I'm 없습니다. fed up with all this searching. 이젠 games, 이런 you know. 수색에 친절히가 납니다. Here's the signature of the charge of the. 여기에 당신의 임시 대리 대사의 수표가 있습니다. 이젠 만족하십니까? For a preparation. 준비를 단단히 하고 달려왔는 걸. Okay, come in. 어서 들어오시오. Let me see your typewriter. 당신의 타자기를 좀 봅시다. 어서 보시오. Is this drawer always open like 이 this? 배랍은 항상 이렇게 열려 있는가요? Do you sometimes dabble gas? 기계 부분에 혹시 조회가 있지 않습니까, 대비? A little. 약간.
You seem to know something about tape recorder. 그렇다면 녹음기 중폭 장치에 대해서도 잘 You might 아시는지 as well give me some help. 방조를 좀 받으면 좋겠는데. Sorry we bothered you. 당신의 시간을 빼앗아서 안 됐습니다. Not at all, Captain. 천만에 대위. 고맙소, 루이스. Hello, Judy. 안녕하오, 졸리. I have something to ask you. 한 가지 부탁이 있어. Would you ring up the 8th Army CIC 미 8군 CIC에 전화를 and 걸어주시오. tell them we got information from 런던에 London? 통보를 전할 것이 있다고 말이오. 그렇게 하죠. Are you interested in oil and 동양 architecture? 건축술에 취미가 있습니까? I'm a student of religion. 저는 종교 문제를 연구하고 있습니다. Artist? 당신은 I'm 미술가인가요? a psychologist. 아니요, 심리학자지요. Captain Martin, CIC. CIC의 마틴 데입니다. I'm Louis Linden. 루이스 린든입니다. You asked London for information about 오늘의 Mr. Donald's 한국 visit 방문 to 동기에 the 대해서 airport, didn't you? 런던에 질문했죠? 예, We received the answer at 1400 hours today. 오늘 14시에 IS 1211호 전문으로 해답이 왔습니다. I was authorized 우리 기관에서는 그 회답을 to 구두로 inform 당신에게 Mr. 전달할 것을 Donald 내게 planned to 위임했습니다. visit Korea a long time ago. 런던은 오늘이 이미 오래전부터 한국 방문을 계획하고 있었으며 그에 대해서는 국회의 승인이 있었다고 전해왔습니다. What's the purpose? 목적은 Investigate the actual 영구 원정군의 실태를 요해하는 것입니다. Goodbye. Goodbye. 안녕히.
So he's an outsider, huh? 그러니까 그 선도 아니로군. What do you say, Martin? 어떻게 생각하오, 마틴? Bang Mu is the only lion still unidentified. 이제 남은 선은 박무뿐입니다. Sharks put in a report that recently Bang Mu. 상황이 보고요 하면 박무는 요즘 무엇 때문인지 몹시 고민하고 있답니다. Is that true? 그게 정말이요? It's authentic. 예, 정확한 자료입니다. Why didn't you tell me earlier? 그 얘기를 왜 이제야 하오? There can be many causes of worry. I thought. 고민이야 여러 가지 원인으로 할 수 있지 않습니까? No. A man 아니요. involved in such a case has only 사건에 one 관계된 인물이 고민을 한다는 것은 한 가지 원인 때문이요. So Pangmu is alarmed. huh? 박무가 고민을 한다? Interesting. 흥미있어. Very interesting. 흥미있거든. How are you? Thank you for coming. 아, all the way. 반갑습니다. 어서 오시오. 안녕하세요. Won't you sit down? 거기 좀 앉으시죠. 네, 고마워요. We have inquired after the 일전에 whereabouts 부인께서 of your 부탁했던 사촌 아빠의 소식을 알아봤습니다. 아, is 그래요? now a wool dealer. 그분은 지금 텍사스주에서 양모업을 하고 있더군요. This is his address. 이것이 주소입니다. And here's what he has sent. 그리고 이것은 To you, 오빠께서 ma'am. 보내는 선물입니다. Oh my. Oh, wonderful. 아이, 참. After keeping silent for so 편지도 many 한 장 안 years, he sent 하시더니 me such a gift. 갑자기 이런 선물까지 보내는군요. I don't know. How to 정말 thank you, Colonel. 고맙습니다, 대장님. Don't mention it. 천만에요. I have long since respected you. 전 오래전부터 부인을 존경하는 Try the 사람입니다. necklace without reserve. 어서 사양 말고 목걸이를 걸어보십시오. 네. You are so marvelous. 정말 You 아름답습니다. are so fascinating. 부인은 마치 조각 같군요. I'm most happily. 대장님이 마음에 든다면 저도 기뻐요. Anything beautiful, even if it is not 아름다운 mine. 것을 보면 설사 그것이 나의 것이 아니라고 할지라도 마음이 유쾌해지거든. Feminine beauty since prehistory 아마 times 태고 has been 쪽부터 defined 여성들의 as 미를 gender 돋구는 일도 personality. 그렇게 시작됐을 겁니다. Prehistoric women. 아이, 참 대장님도 Innocent of such trinkets. 태고 쪽 여성들에게 미를 세련시킬 만한 이런 수단들이 있었겠나요? Oh, don't argue about that. 오, 그 문제에 대해서는 나와 논쟁을 걸지 마시오. I mean, I'm uniformed by a whim of fate. 운명의 장난으로 My true 내가 지금 vocation 군복을 is 입었지만 archaeology. 나의 천직은 고고학이랍니다. My friend Ulim says the Babylonian 내 ladies 친구의 연극 기자 유림 씨에 말이하면 in their facial 고대 massage 바빌로니아 여성들은 얼굴 마사지에 돼지 비계를 썼다더군요. 참 그분을 아시겠군요. Yes. He's 네, a friend of my husband. 남편의 Yes, I 친구예요. know. A 알고 charming 있습니다. personality. 매력 있는 He 분이죠. visits you often? 집에 자주 Nothing of 오겠군요. him lately. 요즘은 좀째로 오지 Always 않아요. with my husband. 아마 주인과 좀 싸운 모양이에요. That's what they call women's hasty. 여성들이란 언제나 Even if 이렇다니까요. friends cannot see much of 일들이 each other. 바빠서 서로 만나는 횟수가 떠질 수도 있지 않습니까? It's not that. When I 아니에요. asked my husband the other day, 제가 얼마 전에 why Mr. 유림 Lim 씨가 왜 우리 집에 안 오는가 하고 주인에게 he only 물었더니 showed anger. 신경질을 벌컥 내지 않겠어요? Maybe he was concerned as a friend. about 유림 씨가 his 총에 맞은 것 relationship 때문에 with 지느러서 근심이 돼서 그랬겠죠. I don't think so. 그런 것 같지도 않아요. He seemed not very much glad to hear that Mr. 유림 Lim 씨가 was alive. 살아났다는 소식을 받고 He only drinks 별로 more. 기뻐하지도 않았어요. That's 술만 더 impossible. 마시고. 그럴 리가 I should 있습니까? say your observation is 잘못 wrong. 보셨겠죠. Excuse me. 잠깐.
Yes. 예. I'll be there right away. And tell the officer 곧가겠어. of the day. 그리고 당직 장교에게 육군 보도처장 박무중령 부인을 차에까지 안내해 드리라고 하시오. I'm afraid I've taken a much 대장님을 of 또 your time. 방해하지 Not at 않겠어요. all. Been real 부인. nice talking to you. 오늘은 정말 유쾌한 시간을 보냈습니다. I only hope this visit of yours 가끔 might not be 이렇게 서로 prejudicial 만나는 to your 것이 home life. 주인에 대한 사랑에 방해가 되지 않겠어요? 천만에요, I mean that 대장님. most sincerely. 전 기쁘게 생각하고 Thank you, 있습니다. ma'am. 감사합니다, 부인. 안녕히 계세요. 중위님, 불렀습니까? 오늘부터 육군보도처장 박무중령에게 감시를 붙이시오. 자하문 성토 사건과 연관된 자예요. 알았습니다, 중위님. He seemed not very much glad. 유림 씨가 살아났다는 소식을 받고 별로 기뻐하지도 않았어요. 술만 더 마시고. It's Pangmu who shot Yulim, as I guessed. 그러니까 유림을 쏜 것은 박무가 틀림없고 Why? 왜 쐈을까? The reason is very clear. 전 명백하다고 생각하는데요. Not clear yet. 아직은 명백하지 않소. 박무가 유림에게 정형고지 비밀을 넘겨줬다는 것이 증명돼야 하오. Then it will be clear. 그래야 명백하지. Let's interrogate Pangmu. 박무를 족집시다, 대장님. We must not frighten the subject yet. 아직은 상대편을 놀래와서는 안 되지. 입수 경로는? 어제 신재선이 집에 찾아온 박무중령의 서류캐스에서 얻었답니다. 서명이었구만. 유감인걸. 그래도 보증인 있지 않습니까? 수경 부인이. 그 여잔 신재선이와 맞설 인물은 못 돼. 오늘 아침 수경은 유림의 지시를 받고 아이젠하워에게 보낸 신재선의 이 비밀 편지 사본을 김창룡에게 제공하였다. 소령. 예. 육군본부 보도처장 박무중령에게 전화를 걸어 내가 미고 음악단 공연에 초대한다고 하시오. 알았습니다. 난 얼마 전에 알렌 덜레스 씨의 특사를 만났는데 지금 우리 군부의 몇몇 인물들이 정부에 대한 매우 불온한 내용의 편지를 아이젠하워 대통령에게 보내고 있다는 통보를 받았네. 왜 놀라나? 전쟁을 하고 있는 이 어려운 시기에 그런 일을 하고 있다는 것이 믿어지지 않습니다. 믿어지지 않는단 말이지. 그 편지는 처음 이렇게 시작되더군. 가장 존경하는 대통령 각하, 자유세계와 대한민국의 안녕을 걸고 우리 청년 장교들은 당신에게 이 편지를 보냅니다. 그럼 이젠 솔직히 얘기해볼까? 응? 방. 전
모릅니다. 그럼 누구의 솜씨 같은가? 제 생각엔 유림이가 아닌가 합니다. 유림? 왜? 그저 그렇게 느껴집니다. CIC 앞에서 그를 보증한 사람이 바로 자네라고 생각하는데? 그것이 제가 일생 동안 저지른 과오들 중에서 가장 큰 과오인 것 같습니다. 왜 그렇게 요란하게 말하나? 유림이에 대한 구체적인 자료는 있나? 아니요. 다만 영국에 있을 때 그런 감촉을 몇 번 받았습니다. 때하면? 해마다 소리 오면 그는 조국이 그리워 아리랑을 부르면서 눈물이 글썽했지요. 조국을 사랑한다는 거야. 좋은 일이지. 하나의 조국에는 애국자가 되겠지만 다른 조국에는 배반자로도 될 수 있지 않습니까? 자넨 그를 공산주의자로 보는 모양인데 그 편지는 공산주의자가 아니라 다른 사람이 썼단 말일세. 난 그걸 자네한테서 알고 싶은데. 항상 누구의 말도 믿지 않는 데 습관이 된 김창룡은 박무가 유림이를 공산정탐으로 보고 있다는 말도 믿지 않았다. 이것은 신재선 청년 장교 조직에 돌려진 특무대의 주의를 다른 곳으로 돌리려는 박무의 서툰 연극이라고 그는 생각하였다. 김창룡은 이것이 훗날 자신을 치명적인 함정에 몰아넣은 무서운 실책이었다는 것을 알지 못하였다. 1956년 남조선 잡지 희망 4호로는 이 사건에 대하여 이렇게 썼다. 만약 그때 김창룡 준장이 육군 보도처장 박무중령의 고민 원인을 정확히 판단하고 그를 잘 이용하였더라면 그때 벌써 그들은 세상의 유엔 기자단 사건이라고 알려진 붉은 정탐 조직을 체포하였을 것이다. 그러나 모든 방첩기관들과 군부의 주요 인물들이 공산정탐의 속임수에 넘어가 버림으로써 전쟁에서 한국은 막대한 후과를 입었다. 이것은 한국 반탐 역사에서 두고두고 통분할 일이다. 이틀 후에 서면으로 보고해주게. 내가 김창룡이라는 걸 잊지 않길 바라네. 유림은 지금 3일째 본부로부터 지시를 기다리고 있었다. 그는 안개작전이라고 이름 지은 오넬 대표단과의 사업에 대한 자기의 계획을 본부에 제기하고 승인해 줄 것을 요구하였다. 그의 계획은 다음과 같았다. 대표단이 조선을 방문하는 기간 그들과 동행하면서 미영간의 모순을 더욱 격화시킬 수 있는 실질적 자료들을 제공함으로써 오넬과 그의 동료들이 영국으로 돌아간 후에 보수당 정부를 반대하는 강력한 사회 여론을 불러일으키는 것이었다.
아, 선생님이 여기 계셨구만요. 저 영국 대사관에서 1등석 기관이 찾아오셨습니다. 이쪽에. How are you, Mr. 안녕하오, 유림 씨. How are you, Mr. Pitt? 안녕하시오. Sit down, please. 앉으십시오. Congratulations. 당신을 축하합니다. What happened? 무슨 일인지요? President Eisenhower. 아이젠하워 대통령은 얼마 전 미국 신문들에 발표된 당신의 기사를 읽고 expressed his satisfaction. 공식적으로 우리 영국 보도에 만족을 표시해봤습니다. I was entrusted by 저는 London 런던의 위임으로 당신에게 to 감사를 thank you 드립니다. for that. Thank you, Mr. 고맙습니다, 버치 씨. I've only done 저는 my 자기의 의무를 다했을 뿐입니다. You're too modest. The public in 그건 Washington 지나친 says the 겸손입니다. article 이번에 켈턴 박사가 was decisive. 하트 훈장 1급을 수여받은 데는 Being awarded 당신의 기사가 partner for 결정적이었다는 워싱턴 I 사회의 think 여론이 있습니다. Mr. Kelton is qualified for 켈턴 it. 씨는 그럴 만한 자격을 가진 분이라고 생각합니다. Of course. 그야 물론이죠. This is from Dr. Kelton, Mr. 이건 켈턴 박사가 직접 유림 씨 앞으로 보내온 겁니다. I suppose you are invited to a 큼직한 grand 만찬이라도 party. 초청했는가 보지요? Yes. 예. 안개 작전은 본부로부터 비준되었다. 어려운 공작 임무가 시작되는 이 긴장한 시각에 유림은 이제 도착할 오늘 일행보다 마중하러 나온 자들에게 더 큰 주의를 돌렸다. 먼 나라 여행에서 돌아오는 자기 아내와 처삼촌을 마중하기 위해서도 반드시 나오리라고 생각했던 켈톤은 오늘도 여전히 나타나지 않았다. 또한 비행장에는 클라우스도 보이지 않았다. 유림은 무슨 곡절이 생겼다고 생각하였다. 유림, 유리, 오늘 선생. I'm very pleased to see you well 건강한 again. 자네를 보니 매우 기쁘네. 저 역시. 유림 씨, 이렇게 빨리 회복될 줄은 몰랐어요. Thank you, Janet. 고맙습니다. 유림 씨, 당신은 오후 5시에 경무대 비서실에 초청되었어. 무슨 일입니까? 놀랄 건 없어. 아마 영국 대표단과의 사업에서 유림 씨의 방주를 구하려고 하는 것이 아닌가 생각돼요.
만약 경무대로 간다면 그는 그곳에서 극악한 민족 반역자인 이승만을 만나게 되리라고 생각하였다. 이것은 놈들에게 학살당한 수많은 인민들의 원한을 풀어줄 수 있는 절호의 기회로 될 수 있었다. 그러나 그에게는 자기의 임무가 있었다. Colonel, the report came to us that Garrison invited 오후 you into 5시에 this 유림이가 party and 경무대의 this afternoon. 초청으로 그곳을 방문한다는 보고가 들어왔습니다. Is it reliable information? 확실한 정보요? Our agent there informed 경무대에 있는 us that 접자로부터 보낸 정보입니다. At 5 p.m. 오후 5시? Get the secretariat of the 경무대 비서실을 찾소. This is Colonel Klaus speaking. 8군 첩보대장 클라우스입니다. I advise you to cancel the 오늘 오후 5시에 예견했던 경무대에서의 기자 인터뷰를 중지시켜줬으면 합니다. 대장님, 그것은 국내 기자들과의 회견이 아니라 외국 기자들과의 정상적인 면담입니다. Any contacts with correspondents, 외국 기자든 whether they are 한국 Korean 기자든 or 일체 foreign, 기자들과의 will be 접촉을 avoided. 삼가하는 것이 좋겠습니다. 이유는 무엇인가요? It's necessary 정세에 for companies 대처한 to 방첩 보장을 위해서 필요합니다. 알았습니다, 대장님. 예, 유림입니다. 유림 씨, 좀 불쾌한 일이 생겼어. 무슨 일인데요? 오늘 경무대로부터의 초청은 사정에 의하여 취소되었어. 무엇 때문이요? 그건 나도 모르겠어. 아마 우리가 경무대로부터 초청을 받는 것을 달갑지 않게 생각하는 사람들이 있는 모양이에요. 모레 아침에 대표단과 함께 떠날 차비라고 기다리시오, 유림 씨. 신재선의 말이 사실이라면 이것은 필경 김창룡의 작가일 것이다. 그러나 그에게는 영국 기자를 배제할 아무런 근거도 없다. 누구일까? 유림은 절호의 기회를 놓친 것보다 자기의 정체를 알고 있는 다른 인물이 또 있지 않는가 하는 것이 몹시 불안스러웠다. 박문은 이미 발목을 잡힌 처지이므로 스스로 고발할 수는 없다. 그렇다면 클라우스인가? 유림은 잠시도 경각성을 늦출 수 없었다. 인차가마. 엄마. 아사라, 손 되겠다. 어서 들어가 밥 먹자. 안녕하십니까, 수경 씨. 아니, 어서 오세요, 선생님. 따님인가요? 네, 선생님한테 인사드려. 선생님 안녕하십니까? 곱구나. 이름이 뭐지? 윤미예요. 엄마 나 밥 먹을래? 어서 들어가자. 귀엽군요. 몇 살인가요? 7살이에요. 차인데 안으로 들어가시죠. 괜찮습니다. 어서 일 보십시오.
어서 들어가 식사를 좀. 전 먹고 왔습니다. 오실 때마다 그러시는군요. 제 솜씨가 마음에 안 드시는 모양이죠. 전 이미 수경 씨의 음식 솜씨를 알고 있습니다. 숭어국을 아주 잘 끓이시더군요. 전 그때 그걸 먹으면서 고향의 어머님 생각을 했습니다. 우리 어머니도 숭어국을 아주 잘 끓였습니다. 어렸을 때 내가 장난질에 새까맣게 되어 들어가면 곧잘 주먹을 내 드시다가도 내 국사발엔 언제나 제일 큰 토막을 담아주시곤 했죠. 그 시절에 먹던 숭어국 맛을 전 지금도 잊지 않고 있습니다. 다방홀에 들어가시죠. 비었습니까? 네, 끝났습니다. 예. 어서 앉으세요. 네, 감사합니다. 무슨 일이 생긴가 보군요. 선생님. 예. 일이 좀 있어서 왔습니다. 이건 얼마 전에 수경 씨를 위해서 전선 저쪽에서 보내온 겁니다. 사실은 훗날에 우리 동무들과 같이 모여서 들으려고 했는데 사정이 있어서 오늘 가지고 왔습니다. 전축이 돌아갔지요? 네. 서울에 계시는 윤미 어머니에게 난 모를 소년이 이렇게 편지를 보낸다고 놀라지 마세요. 저는 어머니 눈앞에서 세상을 떠난 리몽식의 아들입니다. 전 어제 선생님들로부터 우리 아버지가 미국 놈들 손에 돌아갔다는 소식을 들었습니다. 이젠 저에게 아무도 없어요. 하지만 전 울지 않습니다. 머나먼 남쪽 땅에 아버지의 복수를 해줄 분이 계시기에 전 슬퍼하지 않아요. 한 번도 배운 적이 없지만 어쩐지 어머니가 밤마다 나를 찾아와 침대 곁에 앉아 계시는 것만 같아서 전 마음 놓고 잠들곤 한답니다. 부디 저희 원수를 갚아주세요. 미국 놈들에게 1100배를 복수해주세요. 어머니. 김영재 얼른.
그걸 저에게 주세요. 네? 그래서는 안 됩니다. 선생님. 수경 씨. 그러잖아도 우린 시간을 너무 지체했습니다. 영재야. 진정하십시오. 영재도 눈물을 바라지 않습니다. 수경 씨, 제 말을 명심해 들으십시오. 영재의 부탁은 한 아들이 어머니에게 하는 부탁이 아닙니다. 그것은 고통받고 피 흘리는 조국이 우리 전사들에게 하는 호소입니다. 아시겠죠? 그러리라고 믿었습니다. 언제나 영재를 잊지 마십시오. 만약 제가 곁에 없더라도 그를 생각하면 외롭지 않을 겁니다. 어디로 가시는가요? 예. 전 내일 전선으로 갑니다. 전선에요? 예. 너무 근심 마십시오. 곧 돌아오게 될 겁니다. 만약 내가 오지 못할 땐 다른 동지들이 찾아올 겁니다. 다방에 들어와 베토벤 5번을 요구하고 신문을 들여다보는 사람은 우리 사람입니다. 전 유림 씨의 안녕을 빌겠습니다. 고맙습니다. 어서 여십시오. 안녕하십니까, 준장님. 아, 유림 씨가 아닙니까? 이렇게 뵙게 되어 반갑습니다. 나 역시 기쁩니다. 차를 즐겨 하시는 게군요. 아니요. 그런데 이 밤중에 어떻게? 저 유림 씨는 저희 친구랍니다. 아, 그렇군요. 부인, 그걸 왜 이제야 말씀합니까? 당신들을 축하합니다, 유림 씨. 감사합니다. 앉으시죠. 혹시 준장님께서 차를 좋아하시는 게 아닙니까? 아니요. 나 역시 그리 좋아하지 않습니다. 지나가던 길에 한번 만나뵐 겸 들렸습니다. 예. 부인도 거기 앉으시죠. 어서 말씀들 하세요. 전 잠깐 실례하겠습니다.
난 부인을 오래전부터 존경하고 있습니다. 리지적이고 고결한 여성이죠. 이 다방에 오면 마치 가정에 온 듯이 모든 시름이 다 사라지거든요. 저 역시 그렇게 생각합니다. 참, 유림 씨의 고향이 북이라지요? CIC에 낸 저의 문건을 보셨습니까? 유림 씨에 대한 얘긴 많이 들었습니다. 비록 우리 국민은 아니래도 제 나라를 잊지 않으셨겠지요. 자기 조국을 잊을 리야 있습니까? 그럴 테지요. 안개자욱한 템스 강반, 설 명절을 맞는 런던 거리, 차갑고 습기 찬 대학 기숙사에서 눕거리 브란데를 앞에 놓고 아리랑을 조용히 부르던 유림 씨의 심정이 이해됩니다. 준장님은 마치 샬록 홈스 같군요. 직업이 직업이니 많지 이렇게 남의 비밀을 알게 되는 때도 있답니다. 언제든지 한번 만나보자고 했는데 이렇게 우연히 만나리라고는 정말 생각 못했습니다. 밤도 깊었는데 혹시 가시는 길이라면. 예, 저도 갈 때가 됐습니다. 부인에게 잠깐 여쭐 말이 있는데. 아, 그렇게 하시죠. 잘 있어. 한 가지 부탁하려고 들렸습니다. 지금까지 신재선이 앞으로 온 모든 편지의 주소들을 알아야겠습니다. 할 수 있겠죠? 이건 유림 씨에게도 비밀이라는 걸 잊지 마시오. 우리의 약속은 모두 목숨으로 그 대가를 지불한다는 걸 명심해야겠습니다. 안녕히 계시오. 태워다 드릴까요? 감사합니다. 전 시원한 공기를 마시겠습니다. 아, 달도 밝은데 그럼 함께 걸을까요? 그러죠. 준장님, 이 거리에선 위험합니다. 괜찮아. 당신을 쏜 사람이 누군지 압니까, 유림 씨? 말지산이겠죠. 박무입니다. 놀라실 테죠. 그렇지만 이건 사실입니다. 믿어지지 않는군요. 그는 나의 친구입니다. 때로는 친구들의 손에 맞을 때도 있답니다. 무슨 근거라도 있습니까? 후에 보여드리죠. 경무대에서도 유림 씨에 대해서 아주 큰 관심을 가지고 있습니다. 전 방금 경무대에서 받은 초청을 거절당했습니다. 정소원이라면 지금 당장이라도 할 수 있죠. 다만 우리 일을 도와만 주신다면 말입니다. 절 첩자로 만들고 싶으신 게로군요. 천만에요. 난 유림 씨가 생각하는 그러한 인물보다는 좀 급이 높답니다. 아, 그렇군요. 그럼 언제든지 한번 찾아오십시오. 예, 그렇게 하죠. 자, 그럼 전 이만. 안녕히 가십시오.
어디 상하지 않았습니까? 별일 없습니다. 전제이니까요. 누가 쐈습니까? 글쎄요. 곧 알게 되겠죠. 오늘 워싱턴의 모호한 움직임과 군부의 강경한 태도에 불안을 느낀 이승만은 김창룡을 클라우스에게 파견하였다. 이들의 담화속 기록은 지금 세상에 남아있는 것이 없다. 단편적인 자료에 의하면 이때 김창룡은 반정부파로 지목되는 몇몇 군부 우두머리들을 처형함으로써 쿠데타를 예방하려는 이승만의 결심을 얘기하였다. 그러나 워싱턴의 진행에 따라 움직이는 클라우스는 그 제의를 조심스럽게 반대하였다. 대통령 각하의 현 직위에 위험으로 되는 일체 행동은 현재도 그렇고 앞으로도 없을 것이라고 나는 생각하고 생각만 가지고는 안 되지요. 그건 옳소. 그러나 한 가지 단호할 수 있는 것은 우리가 자기 벗들의 충의심을 언제나 귀중히 여긴다는 것입니다. 그건 염려 마십시오. 대통령 각하께서는 항상 미국을 잊지 않고 있습니다. 그러니까 신재선 일파에 대한 처형은 반대한다는 것이죠? 아니요, 미스터 킴. 당신은 나를 잘못 이해하고 있어. 우리는 언제나 함께 일해온 당신을 존경하고 있어. 충고하건대 그에게는 워싱턴의 위력한 보호자들이 있어. 그들의 비율을 거슬리는 것이 당신들에게는 결코 유리한 것이 못 될 거요. 충고를 줘 감사합니다. 그렇지만 대통령 각하는 언제나 미국의 보시였다는 것을 잊지 말아주기를 바랍니다. That's a lie. 그건 거짓말이오. 지금 현 정부의 부패와 무능은 이미 고명에 사무쳤어. 나라의 운명을 통탄하는 제야 인사들과 함께 나는 대통령의 전행을 억제해버리고 가진애를 다 써왔으나 허사였어. 중장님의 말이 옳습니다. 우리도 그렇게 생각합니다. 이대로 가다가는 전쟁은 마지막이요. 미국은 현 상태를 냉정히 분석하고 결론을 내려야 한다고 나는 생각합니다. 워싱턴은 이미 결론을 내렸습니다. 한국을 지도하는 인물은 반드시 강력한 인물이 되어야 합니다. 고대 로마의 정치가들은 대부분 군인들이었습니다. 게자르, 안토니우스, 폼베이우스. 그들이야말로 강력한 인물들이었죠. 군대가 그들을 받들어 주었으니까요. 지당한 말씀이요. 우리 시대의 비극은 군인들이 정치와 분리되어 있는 것이요. 누가 독재자 계절의 영예를 차지하는가? 이건 심중한 일입니다. 아직은 두고 봐야죠. 누가 더 미국에 충실한 것인가? 이것이 문제입니다. 클라우스 대자, 우리 군인들은 그것을 위해 피를 흘렸고 또 앞으로도 목숨을 바칠 각오가 돼 있죠. 우리도 그걸 믿습니다. 중장님, 당신도 언제나 나를 벗으로 생각해 주기 바랍니다. 감사하오 대자. 이번 영국 대표단과의 사업은 전적으로 중장님의 육군이 담당하도록 클라크 대장의 비전을 받았습니다.
Good day. 그럼 안녕히 계시오. Good day, General. 안녕히 가십시오, 중장님. 미제는 군분의 반정부파를 처형하려는 이승만의 시도를 찬성하지 않았다. 그것은 전쟁이 한창인 때에 많은 고위급 지휘관들을 제거하는 것이 괴뢰군의 전투력을 약화시킬 수 있었기 때문이었다. 한편 군분의 우익 청년 장교들의 반정부 진출도 결코 승인하려고 하지 않았다. 그것은 호상질시하는 주구들을 더욱 튼튼히 들어주면서 그들 속에서 자기들의 이익에 더욱 적극적으로 복무할 새로운 주구를 찾고 있었기 때문이다. 클라우스는 괴뢰들의 배후에서 워싱턴의 이 지령을 집행하고 있었던 흑막 속의 인물이었다. 중장님, 기자들이 대표단 취재를 신청해 왔습니다. 안 돼요. 대표단의 방문 코스에 대해서는 일체 비밀에 붙이기로 했어. 오넬 씨는 기자들의 수행을 거절했어. 다만 유림 씨가 영국 기자로서 동행하게 돼요. 유림이요? 그렇소. 오넬 씨의 요구도 있었고 또 나도 그걸 원했던 바요. 중장님, 경무대에서 전화가 왔습니다. 경무대? 그렇습니다. 유림이가 동행한다. 예. 이번 대표단 호위와 관련해서는 육군 특무대에서 일체 관여하지 말라고 하시오. 방무, 자네도 거기 앉게. 대표단은 테일러 8군 사령관과 회견을 가진 후 곧 전선을 방문하게 돼요. 제일 먼저 도착할 지점은 바로 이 영평지구요. 대표단은 영평읍에서 하룻밤 묵게 되는데 이 지대의 경비 조직을 잘해야 하겠어. 네, 알았습니다. 박무는 지금 유림을 살해할 가장 좋은 기회가 왔다고 생각하였다. 영평지구에는 괴뢰군 연대 정보관 직위에 있는 그의 처남이 있었다. 그의 부하들을 이용하여 대표단 숙소를 습격하고 유림을 살해한다면 누구도 박무에게 책임을 묻지 않을 것이다. 그리하여 그는 그날 밤으로 영평으로 떠나갔다. 중위님, 박무중령 행방불명입니다. 행방불명이라고? 어디로 가는지 모른단 말이에요? 네. 방금 검문소들 조사한 바에 의하면 육군보도처장의 차가 어젯밤 12시에 전선을 통과한 자료가 있습니다. 전선으로? 전 참 이해 안 됩니다. 선생님이 모처럼 이렇게 오시는데 힐턴 씨는 비행장에도 안 나오셨구만요. 그 사람이야 전쟁판에 발을 들여놓은 사람이니까 우리가 이해해야지. 지금 이 전쟁에 관여 안 하는 사람이 있습니까? 하긴 그렇네.
우린 외국 방문단이요. 전선 통행증을 봅시다. 육군본부에서 통보를 받지 못했소? 우릴 지체시키지 말아주시오. 우린 모릅니다. 저기 CIC 장교에게 말해보시오. 무슨 일이요? 박무가 어젯밤 영평면으로 갔어요. 거긴 위험해요. 알겠소, 순이.